This time we are here with another chapter, that is Information Please from Supplementary Reader Blackbuck Standard 10th. 16મો પાઠ છે. ખૂબ સરસ મજાનો પાઠ છે. એક નાના છોકરાના જીવન સાથે સંકળાયેલી ટેલિફોન બૂથની વાત છે અથવા તો ટેલિફોનની વાત છે. અને એ ટેલિફોન જે છે એના માધ્યમથી એક નાના બાળકના જીવનમાં એ ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝ નામનું જે ડેસ્ક છે એક કેવો રોલ ભજવે છે એની વાત છે. આઈ હોપ કે તમને બધાને ખૂબ જ મજા પડશે કે એક નાનો બાળક જ્યારે બાળપણમાં ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝ પર કેવા કેવા સવાલો પૂછે છે, કેવી કેવી વાતો કરે છે અને પછી એના જીવનમાં એ પર્ટિક્યુલર જે એપિસોડ છે એ આગળ જતાં કેવું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. સો લેટ્સ બિગિન વિથ ધ વેરી ફર્સ્ટ સ્લાઇડ. એઝ આઈ ઓલવેઝ ડુ, પહેલાં આપણે પેરેગ્રાફને રીડ આઉટ કરીશું ઇન ઇંગ્લિશ, દેન આઈ ગો વિથ ધ ગુજરાતી and then I'll translate it for you all. When I was quite young, my family had one of the first telephone in our neighborhood. The shiny receiver hung on the side of the box. I even remember the number, that is 105. I was too little to reach the telephone but used to listen with fascination, that is attraction or charm. When my mother talked into it, once she lifted me up to speak to my father, who was away for business. Magic! Then I discovered that somewhere inside that wonderful device lived an amazing person. Her name was Information Please, and there was nothing that she did not know. My mother could ask her for anybody's number, and whenever our clock stopped, Information Please immediately supplied the correct time. તમે જોઈ શકો છો ચિત્રમાં એક બાળક જે છે એ ટેબલ પર ચડીને ફોનમાં વાત કરે છે. જોઈએ શું કહેવા માંગે છે. જ્યારે હું નાનો હતો ત્યારે અમારા પડોશમાં સૌપ્રથમ આવેલા ટેલિફોનમાં એક ટેલિફોન અમારા કુટુંબનો હતો. એ ટેલિફોન એમના કુટુંબનો હતો એવું કહે છે. પેટીની બાજુમાં ચળકતું રિસીવર લટકતું રહેતું. મને નંબર પણ યાદ હતો, 105. ટેલિફોનને પહોંચવા માટે હું ઘણો નાનો હતો, પરંતુ મારી માતા જ્યારે તેમાં વાત કરતી ત્યારે હું મુગ્ધતાથી સાંભળતો. વ્યવસાય માટે દૂર ગયેલા મારા પિતા સાથે વાત કરવા એક વખત તેણે મને અધ્ધર ઉચક્યો હતો. જાદુ! પછી મેં શોધી કાઢ્યું કે એ અદ્ભુત સાધનમાં અંદર ક્યાંક કોઈક વિસ્મયકારક વ્યક્તિ રહેતી હતી જેનું નામ હતું ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝ. એને કોઈ બાબતની અથવા તો કોઈ બાબત એવી નહોતી કે જે એ જાણતી ન હોય. મારી માતા તેને ગમે તેનો નંબર પૂછી શકતી અને જ્યારે જ્યારે અમારી ઘડિયાળ બંધ પડી જતી ત્યારે ત્યારે ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝ સાચો સમય પૂરો પાડતી હતી કે અથવા તો એ સમય જણાવતી. My first personal experience with this genie in the receiver came one day while my mother was visiting a neighbor. While I was playing in the basement, that is cellar you can say, I hit my finger with a hammer. The pain was terrible, but there didn't seem to be of much use crying because there was no one home to offer sympathy, share the feeling, that means show concern. I walked around the house sipping my throbbing finger. Finally, arriving at the stairway, the telephone. Quickly I ran for the stool and dragged it to the telephone. Climbing up, I took the receiver and held it to my ear. Information please, I said, and a sweet, clear voice spoke into my ear. Information? I hurt my finger. I cried with pain into the phone. The tears came readily. There was somebody to hear me. Isn't your mother home? Came the question. Nobody's at home but me. Are you bleeding? No, I replied. I hit it with the hammer and it hurts. Can you open your ice box? She asked. I said I could. Then take a little piece of ice and hold it on your finger. That will stop the pain. Be careful, she advised. And don't cry, you'll be all right. Who is this? Information please.
વોટ ડુ યુ ડુ વેન યુ આર અલોન ઇન ટ્રબલ્સ? શું કહે છે? એક વખત મારી માતા પડોશીને મળવા ગયેલી ત્યારે આ રિસીવરમાં જીનીનો મને પહેલીવાર અંગત અનુભવ થયો. જ્યારે હું ભોયરામાં રમી રહ્યો હતો ત્યારે મેં મારી આંગળી પર હથોડી વગાડી. ભયંકર પીડા થતી હતી. રડવાનો કોઈ અર્થ નહોતો કારણ કે સહાનુભૂતિ દર્શાવનારું ઘેરે કોઈ નહોતું. મારી દુખતી આંગળીને ચૂસતો હું મકાનની ચોતરફ ફર્યો અને છેવટે સીડીએ આવી ગયો. ટેલિફોન. હું ઝડપથી સ્ટૂલ પર અથવા તો સ્ટૂલ તરફ દોડ્યો. તેને ટેલિફોન આગળ ઢસડી લાવ્યો. ઉપર ચડી જઈને મેં રિસીવર પકડી લીધું અને મારા કાને ધર્યું. હું બોલ્યો, ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝ. ત્યાં તો મધુર અને સ્પષ્ટ અવાજ મારા કાને પડ્યો. ઇન્ફોર્મેશન. મેં આંગળીએ વગાડ્યું છે. મેં દર્દભર્યા અવાજે ફોનમાં મોટેથી કહ્યું. સહજ આંસુ આવી ગયા. મને સાંભળનાર કોઈ હતું. તારી માતા ઘરે નથી? પ્રશ્ન સંભળાયો. ઘરે કોઈ નથી, હું એકલો જ છું. તને લોહી નીકળે છે? ના, મેં જવાબ આપ્યો. મેં હથોડી વગાડી અને તે દુખે છે. તું બરફ પેટી ખોલી શકીશ? તેણે પૂછ્યું. મેં કહ્યું કે હું ખોલી શકીશ. તો બરફનો એક નાનકડો ટુકડો લઈને તારી આંગળી પર પકડી રાખ. તેનાથી પીડા બંધ થઈ જશે. કાળજી રાખજે, તેને સલાહ આપી. જો રડતો નહીં અને તને સારું થઈ જશે. આ ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝ કોણ છે? તમે મુસીબતમાં એકલા હો ત્યારે તમે શું કરો છો? ખૂબ સરસ વાત. આ બાળક જે છે પોતાની કાલી ગેલી ભાષામાં પેલા રિસીવરમાં ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝને કહે છે. આફ્ટર દેટ I called information please for everything. I asked for help with my geography and she told me where Philadelphia was. She helped me with my arithmetic. She also told me that a pet squirrel I had caught would eat fruits and nuts. And there was the time that Petty, our pet canary, that is name of a bird, died. I called information please and told her the sad story. She listened, then said things that grown up say to soothe, that is to calm, a child. But it did not help much. Why should birds sing so beautifully and become a heap of feathers on the bottom of a cage? She must have felt my sorrow, for the quietly said, Paul, always remember that there are other words to sing in. Felt better. શું કહે છે કે તે પછી દરેક બાબતે ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝને ફોન કરતો હતો. હું ભૂગોળમાં મદદ માટે કહેતો અને તે મને ફિલેડેલ્ફિયા ક્યાં આવેલું હતું તે કહેતી. તે મને અંકગણિતમાં પણ મદદ કરતી અને મેં રાખેલી પાળેતી અથવા તો પાળેલી ખિસકોલી ફળ અને સૂકો મેવો ખાશે એમ પણ એ કહેતી. જ્યારે પેટી એટલે કે અમારું પાળેલું કેનરી એટલે કે એક પંખીની વાત છે મરી ગયું, મેં ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝને ફોન કરીને આ દુઃખદ વાત કરી. તેને સાંભળ્યું અને વડીલો એક બાળકને શાંત પાડવા જેવી વાતો કરે તેવી મને વાત કરી. તેનાથી ખાસ કશું વળ્યું નહીં. પક્ષીઓએ ખૂબ જ સુંદર રીતે ગાયને પિંજરામાં પીંછાનો ઢગલો શા માટે થઈ જવું જોઈએ? તેને મારા દુઃખની વેદના થઈ જ હશે કારણ કે તેને ધીમેથી કહ્યું, પોલ, હંમેશા યાદ રાખજે, ગાવા માટે બીજી દુનિયા પણ છે. ગમે તે હોય, મને સારું લાગ્યું. અને પછી એ એવું કહે છે કે એને પિંજરામાં રાખવી એ જ જરૂરી નથી. લેટ્સ સી ધ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. Another day, I was at the telephone booth or telephone information said now familiar voice. I asked, how do you spell fix? F-I-X. At the instant, that is moment, my sister, who took unholy joy in scaring, that is frightening me, jumped off the stairs at me with a shriek, that is high-pitched cry. Yeah, I fell off the stool, pulling the receiver out of the box. We were both terrified. Information please was not longer there. I was not at all sure that I hadn't heard her when I pulled the receiver out. Minutes later, there was a man on the porch. I'm a telephone repairman. The operator said there might be some trouble at this number.
He reached for the receiver in my hand. What happened? I told him. Well, we can fix that in a minute or two. He opened the telephone box and worked for a while. Then spoke into the phone. Hi, this is Pat. Everything is under control at 105. The kid's sister scared him and he pulled off the cord out of the box. He hung up, smiled, gave me a pat on the head and walked out the door. All this took place in a small town. એક દિવસે હું ટેલિફોન પર હતો, એટલે કે ટેલિફોન પર વાતો કરી રહ્યો હતો. ઇન્ફોર્મેશન હવે પરિચિત થયેલો અવાજ સાંભળ્યો. મેં પૂછ્યું, તમે ફિક્સની જોડણી કે ફિક્સનું જે સ્પેલિંગ છે એ કેવી રીતે કરો છો? તો કહે છે FIX. એ જ ક્ષણે મને ડરાવીને ખોટી ક્રૂર મજા લેતી મારી બહેન મોટેથી યા એવી રીતે ચીસ પાડીને દાદરમાંથી કૂદી પડી. હું સ્ટૂલ પરથી પડી ગયો અને ટેલિફોનનું રિસીવર પેટીમાંથી ખેંચાઈ ગયું. અમે બંને ગભરાઈ ગયા. ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝ હવે ત્યાં રહી નહોતી. રિસીવર ખેંચી કાઢ્યું ત્યારે મેં તેને એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝને નુકસાન પહોંચાડ્યું નહોતું અથવા તો નુકસાન નહોતું કર્યું એની મને જરા પણ ખાતરી નહોતી. થોડી મિનિટો પછી દરવાજે એક માણસ આવીને ઊભો હતો. તે બોલ્યો, હું ટેલિફોન રિપેર કરનારો છું. ઓપરેટરે કહ્યું કે આ નંબર પર કંઈ તકલીફ હોવી જોઈએ. તેણે આવીને મારા હાથમાંથી રિસીવર લીધું. મેં તેને પૂછ્યું, શું થયું? ઠીક, જુઓ, અમે તેને એકાદ 2 મિનિટમાં જોડી શકીએ છીએ. તેણે ટેલિફોનની પેટી ખોલી અને થોડીક વાર કામ કર્યું. પછી ટેલિફોન પર બોલ્યો, હાય, હું પીટ. 105 નંબર પર બધું નિયંત્રણમાં છે, એટલે કે બરાબર છે. છોકરાની બહેને તેને ગભરાવી મૂકી હતી અથવા તો મૂક્યો હતો અને તેણે વાયર પેટીમાંથી ખેંચી કાઢ્યો હતો. તેણે ફોન મૂકી દીધો, સ્મિત કર્યું, મારા માથા પર ટાપલી મારી અને ચાલ્યો ગયો. આ બધું એક નાના શહેરમાં બની રહ્યું હતું. આ જે પ્રોસેસ છે અથવા તો આ જે ઘટના ઘટિત છે ત્યાં થઈ હતી. Then, when I was 9-year-old, when moved to Boston and I missed Information Please a lot. Information Please belonged in that old wooden box back at home. As I grew into my teens, the memories of those childhood conversations never really left me. Often in moments of doubt I would remember the sense of security I had, because I knew that I could call Information Please and get the right answer. How very patient, understanding and kind she was. What type of relation will be established between the boy and the Information Please? પછી હું 9 વર્ષનો થયો. અમે બોસ્ટન ગયા અને મને ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝની ઘણી ખોટ સાલી. ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝ ઘરે પેલી જૂની લાકડાની પેટીમાં એટલે કે પાછળ રહી ગઈ હતી. જ્યારે હું મોટો થયો ત્યારે પણ બાળપણના સંવાદોની સ્મૃતિઓએ ખરેખર મને ક્યારેય છોડ્યો ન હતો. શંકાની ઘણી ક્ષણોમાં હું તે જે સલામતી લાગણી યાદ કરતો હતો, કારણ કે હું જાણતો હતો કે હું ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝને ફોન કરીને સાચો જવાબ મેળવી શકતો હતો. તે કેટલી બધી ધીરજવાળી, સમજુ અને માયાળુ હતી. ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝ અને નાના બાળક એટલે કે છોકરા વચ્ચે કેવા સંબંધો સ્થપાશે? જોઈએ આપણે આગળના સ્લાઇડમાં. A few years later, on my way back to college, my place landed in Seattle. I had about half an hour and I spent 15 minutes or so on the phone with my sister who lived in there now. Then, without thinking what I was doing, I dialed my hometown operator and said, Information Please. Miraculously, I heard again the sweet, clear voice that I knew so well. Information? Could you tell me please how to spell the word FIX? There was a long pause. Then came the softly spoken answer. I guess, said Information Please, that your finger must have healed by now. My voice choked. I tried to laugh. So it's really still you? I wonder if you have any idea how much you mean to me during all that time. I wonder, she replied. If you know how much you mean to me, I never had any children and I used to look forward to your calls. Sally, wasn't it? Sally, wasn't it? I told her how often I had thought of her over the years.
and I asked if I could call her again when I came back to visit my sister when the semester was over. Please do. Just ask for Sally. Goodbye, Sally. It sounded strange for information please to have name. If I found any squirrel, I'll tell it to eat fruits and nuts. Do that, she said. Well, goodbye. Well, goodbye. શું કહે છે કે થોડા વર્ષો પછી કોલેજ પાછા વળતા મારું વિમાન સિએટલમાં ઉતર્યું. મારી પાસે અડધા કલાકનો સમય હતો. મેં હવે ત્યાં રહેતી મારી બહેન સાથે ટેલિફોન પર 15 મિનિટ પસાર કરી. પછી હું શું કરું છું એ વિચાર્યો, અથવા તો એ વિચાર્યા વગર મેં મારા વતનના ઓપરેટરને ફોન કર્યો અને કહ્યું, ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝ. ચમત્કારિક રીતે અને સુપરિચિત મધુર અને સ્પષ્ટ અવાજ સંભળાયો. ઇન્ફોર્મેશન. મહેરબાની કરીને મને FIX એટલે કે ફિક્સ શબ્દની જોડણી કેવી રીતે થાય? એક લાંબા વિરામ એટલે કે મૌન પછી મૃદુ પ્રત્યુત્તર સંભળાયો. હું ધારું છું ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝ કે તમારી આંગળીએ હવે સારું થઈ ગયું હશે. મારો અવાજ રૂંધાઈ ગયો. મેં હસવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એટલે હજી તમે એ જ છો? તે સમયે મારે મન તમારું કેટલું મહત્ત્વ હતું તેની તમને કલ્પના છે કે નહીં એની મને ખબર નથી. શું તમને ખબર છે? તેણે જવાબ આપ્યો કે મારે મન તારું કેટલું મહત્ત્વ હતું. મારે બાળકો ન હતા અને હું તારા ટેલિફોનની રાહ જોયા કરતી હતી. તે મૂર્ખાઈ હતી, ખરું ને? મેં તેને કહ્યું કે આ વર્ષો દરમિયાન મેં તને ઘણીવાર યાદ કરી હતી અને તેને પૂછ્યું કે સારું, જે મારું સત્ર છે એ પૂરું થતાં હું મારી બહેનને મળવા આવું ત્યારે તને ફરીથી ફોન કરી શકું કે કેમ? ચોક્કસ કરજે, સેલીએ આપવાનું કહેજે અને કહેજે કે ફોન કરીને કે મારે સેલી સાથે વાત કરવી છે. આવજે સેલી. ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝ ને નામ હોવાનું અજીબ લાગતું હતું કે ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝને નામ પણ છે. જો મને કોઈ ખિસકોલી જોવા મળશે તો હું તેને ફળ અને સૂકો મેવો ખાવાનું કહીશ. એમ કરજે, તેને કહ્યું. ઠીક, આવજે. બંનેનો સંવાદ જે છે એ પૂરો થાય છે. Here we are on the next and the last paragraph. Now something tragic is going to happen. What it would be? હવે કંઈક દુઃખ થવાનું છે અથવા તો દુઃખદ થવાનું છે. તે શું હોઈ શકે? Just 3 months later, I was back again at the Seattle airport. I dialed a different voice answered information and I asked for Sally. Are you a friend? Yes, I said, an old friend. Then I am sorry to tell you, Sally had only been working part-time in the last few years because she was ill. She died 5 weeks ago. But before I could hang up, she said, wait a minute, are you Paul? Yes. Well, Sally left a message for you. She wrote it down. What was it? I asked, almost knowing in advance what it would be. Here it is. I'll read it. Tell him there are other words to sing in. He'll know what I mean. I thanked her and hung up. I did know what Sally meant by that. Information please. માત્ર 3 જ મહિના પછી હું ફરીથી સિએટ વિમાન મથકે હતો. મેં ફોન કર્યો. અલગ જ અવાજે જવાબ આપ્યો, ઇન્ફોર્મેશન. અને મેં સેલીને આપવા માટે કહ્યું, તમે કોઈ મિત્ર છો? હા, મેં કહ્યું, હું એક જૂનો મિત્ર છું. તો તમને કહેતા મને દુઃખ થાય છે કે સેલી બીમાર હોવાથી છેલ્લા થોડા વર્ષોથી પાર્ટ ટાઈમ કામ કરતી હતી. તે 5 અઠવાડિયા પહેલાં ગુજરી ગઈ. પરંતુ હું ફોન મૂકી દઉં તે પહેલાં તેણે કહ્યું, 1 મિનિટ થોભો, તમે પોલ છો? હા, ઠીક. સેલીએ તમારા માટે સંદેશો મૂકેલો છે. તેણે તે લખ્યો હતો. તે સંદેશો શું હશે તે અગાઉથી લગભગ જાણવા છતાં મેં પૂછ્યું, તે શો સંદેશો હતો? આ રહ્યો, હું વાંચું છું. તેને કહેજો કે ગાવા માટે બીજી દુનિયા પણ છે. હું શું કહેવા માંગુ છું તે જાણી જશે. યાદ કરો ફ્રેન્ડ્સ કે એકવાર આવું જ બને છે જ્યારે એક પક્ષી જે છે એ અંદર મરી જાય છે અને ત્યારે સેલી એને સમજાવતા એવું કહે છે કે ગાવા માટે બીજી દુનિયા પણ છે. સેમ અહીંયા મેં તેનો આભાર માન્યો
ને ફોન મૂકી દીધો. સેલી શું કહેવા માંગતી હતી તે હું જાણી ગયો હતો. લાગણીઓએ લોકોને જોડતા અદૃશ્ય તાર છે. લાગણીઓ જે છે એ એક એવા તાર છે જે દેખાય નહીં પણ લોકોને કનેક્ટ કરે છે. થેન્ક યુ સો મચ ફ્રેન્ડ્સ. ધીસ વોઝ ધ લવલી ચેપ્ટર ઇન્ફોર્મેશન પ્લીઝ. આઈ હોપ કે તમને મજા પડી હશે. સ્ટે ટ્યુન. ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ એન્ડ બેસ્ટ ઓફ લક ફોર યોર એક્ઝામિનેશન.